آسٹریلیا میں ایک پاکستانی بزنس مین نے اپنے ورکر جو کہ پاکستانی اسٹوڈنٹ تھا اس کے ساتھ کچھ اس طرح کی حرکتیں کی کہ پھر اس بندے کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور اس ورکر نے پھر جناب اس بزنس مین کا ایسا حشر کیا کہ اس کا سارا بزنس تباہ ہو گیا، سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا، جرمانے ہو گئے۔ یہ وجہ کیا ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں، یہ بالکل سچا واقعہ۔ ہمارا ایک جاننے والا تھا آسٹریلیا میں، اور وہ 7-Eleven میں کام کرتا تھا۔ 7-Eleven ایک امریکن چین ہے، جو سٹورز ہوتے ہیں، گروسری سٹورز، تو اس کے مختلف ممالک میں، جیسے مطلب فار ایگزامپل جاپان، ملیشیا، آسٹریلیا وغیرہ میں ان کے سٹورز ہیں اور فرینچائز دیتے ہیں یہ۔ تو اس میں جو لوگ آسٹریلیا میں رہتے ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے، یا آپ زیادہ عرصہ کہہ سکتے ہیں 15 سال پہلے، جو 7-Eleven آسٹریلیا میں تھے وہ سب سے زیادہ پاکستانی اور انڈینز کے پاس تھے، یعنی فرینچائز ان کے مالک پاکستانی تھے یا انڈینز تھے زیادہ، کچھ عربی بھی تھے، لیبنیز۔ تو وہ بندوں کو پیسے تھوڑے دیتے تھے، یعنی کہ جو کمپنی کا ریٹ تھا، جو کمپنی سے تنخواہیں لیتے تھے وہ مالکان، وہ شو کرتے تھے کہ ہم $21 اپنے ورکرز کو پے کر رہے ہیں، تو اس حساب سے پیسے لے لیتے، لیکن $10 ایک گھنٹے کے اپنے ورکرز کو پے کرتے، تو آدھے پیسے وہ اپنی جیب میں ڈالتے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جو 7-Eleven کمپنی ہے اس کو چھوٹی چھوٹی شکایتیں ملتی رہیں، لیکن وہ بیس بناتے رہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ہم جب پیسے پورے دیتے ہیں اور اپنا جو فرینچائزی ہے، مالک ہے اس کا سٹور کا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس سے کم پیسے آپ نے نہیں دینے، آسٹریلین گورنمنٹ کا ریٹ جو ہے نا اس کے مطابق بھی پیسے جو ہے نا وہ آپ کم نہیں دے سکتے، لیکن یہ بندے ہمارے جو دیسی تھے یہ پیسے کم دیتے تھے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ورکر جو ہے نا انہوں نے کمپلینز کرنا شروع کر دی۔ اچھا، یہاں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، انجام میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، پہلے یہ بتا دوں کہ 7-Eleven میں کام کرنے کا فائدہ اسٹوڈنٹ کو یہ ہوتا تھا کہ وہ 40 گھنٹے کام کرتے تھے، 50 گھنٹے کام کرتے تھے ایک ہفتے کے۔ حالانکہ اسٹوڈنٹ کو کام کرنے کی اجازت ہے صرف 20 گھنٹے ایک ہفتے کے آسٹریلیا میں، لیکن 20 گھنٹے کام کرنے کی اجازت ہے ٹیکس پر۔ 7-Eleven والے مالکان کیش ان ہینڈ دیتے تھے، جو ورکرز کام کرتے تھے ان کو ٹیکس پہ کام نہیں دیتے تھے اور کیش ان ہینڈ دیتے تھے، اس لیے اسٹوڈنٹ جتنے مرضی گھنٹے کرتا۔ اب یہاں اسٹوڈنٹ کو یہ فائدہ ہو جاتا تھا کہ اس کو پیسے تو کم مل رہے ہیں لیکن گھنٹے زیادہ مل جاتے تھے، تو پیسے زیادہ بن جاتے تھے۔ تو جو فرینچائز کا اونر ہوتا وہ کاغذوں میں اپنے بیوی بچوں کو، خود کو، اپنے آپ کو وہ جناب بتا دیتا کہ میرے سارے فیملی ممبر جو ہے نا اس سٹور پہ کام کر رہے ہیں، تو لہٰذا ان کے سائن وغیرہ ان کے اکاؤنٹ سے پیسے 7-Eleven سے آ جاتے، لیکن ان کے فیملی ممبرز تو کام ہی نہیں کر رہے تھے، کام تو کر رہے تھے اسٹوڈنٹ، تو پھر ان کو کیش ان ہینڈ تھوڑے تھوڑے پیسے دے دیتے۔ یہاں تک تو سمجھ آ گئی ہوگی، اب آگے دیکھیے گا۔ پھر یہ ہوا کہ ایک دن آ گیا کہ جو 7-Eleven والے تھے انہوں نے جناب بڑا کریک ڈاؤن کیا، اور ہر 7-Eleven پر اس طرح سے چھاپا مارا کہ ورکرز سے انویسٹیگیشن کی گئی، اور سب نے یہی جو ہے نا زہر اگل دیا کہ ہاں جی ہمیں تھوڑے پیسے دیے جاتے ہیں، کام زیادہ لیا جاتا ہے۔ اور ساتھ اگر کوئی نیا بندہ 7-Eleven میں جاب کے لیے جاتا ہے تو یہ مالکان اس کو کہتے ہیں کہ 2 ہفتے آپ نے کام فری کرنا ہے، اس کے بعد اگر ہمیں آپ کی ضرورت ہوگی تو ہم آپ کو کام پہ رکھیں گے، نہیں ہوگی تو 2 ہفتے کام کرو تو کار جاؤ۔ یہ لٹرلی میں موجود تھا وہاں پر جہاں یہ سارا کام ہوتا تھا۔ اچھا، لیکن مجبوراً لڑکے اسٹوڈنٹ کرتے کہ چلے کوئی بات نہیں، 2 ہفتے گزر جائیں گے پلک جھپکتے ہی، چلو یہ کام چلتا رہا۔ اب جب جو 7-Eleven کمپنی ہے یا جو آسٹریلین ساتھ ان کے مل کے سب نے جناب جب چھاپے مارے، اور اس کے بعد اسٹوڈنٹس نے بتا دیا کہ ہمیں جی $10 ایک گھنٹے کے ملتے ہیں، اس کے بعد پھر جناب 7-Eleven کو بھاری جرمانے، وہ جو مالک تھے دیسی ان کو بھاری جرمانے کیے گئے، اور کہا کہ جس 7-Eleven میں بندے نے آج تک کام کیا نا اس کو بلاؤ، اس کا ڈیٹا دو، اور ان کو جتنے آپ نے پیسے کام دیے ہیں اپنی جیب سے ان کو پیسے دو۔ سمجھ آ گئی؟ یہ کوئی خواب خیالی باتیں آپ سے نہیں کر رہا، یہ جو آسٹریلین لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں۔ اچھا، یہ جو مالکان ہے انہوں نے سر تے باہر رکھ لی، پٹنا شروع کرتا کہ بنیا کہ اسی تو بڑا جائیداد بنا لیا نے، تو ہوں سانو واپس کرنے پینے نے۔ انہوں نے آخیا کہ تمہیں اسی جیل چ بھی دے سکتے ہیں، پیسے کڈو انہوں نے واپس کرو۔ اس کے بعد جناب جس آدمی نے جس 7-Eleven پہ کام کیا تھا، چھوڑ چکا تھا یا جیسے بھی ہے، ان کو کسی کا $40,000 بن رہا ہے، کسی کا $50,000 بن رہا ہے، کسی کا $30,000 بن رہا ہے۔ اتنا پیسہ جب مالکان نے ان سٹوڈنٹس کو واپس کیا تو سٹوڈنٹس کی چاندی نکل آئی،
जनाब वो लग्जरी ज़िंदगी गुजारना शुरू हो गए, गाड़ियाँ नई ले ली, जिसके पास बेचारे के पास पुरानी 15-15 साल पुराने मॉडल की गाड़ियाँ थी, उन्होंने जनाब नए मॉडल की गाड़ियाँ स्टूडेंट्स ने ले ली, घर पैसे भेजे, अपना लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा किया। और ये जो लोग थे देसी, इन सब से फ्रेंचाइजें वापस ले ली, या कुछ छापों के डर से महीना 2 महीने पहले ही जो है ना वो छोड़ गए कि हूँ फड़िया जाना है। उसके बाद ये हुआ कि फिर उसके बाद जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था ना कि एक पाकिस्तानी ने एक माली के साथ क्या किया या मालिक ने पाकिस्तानी के साथ क्या किया, अब मैं आपको बताता हूँ। तो ये पीछे जो मैंने वाकया सुनाया ना, ये ना सुनाता तो आपको समझ नहीं आनी थी। अच्छा, ये जब फ्रेंचाइज वाला इशू चलता रहा और पैसे पूरे देना शुरू कर दिए, क्योंकि पीछे डंडा तगड़ा सी, इन्होंने पैसे पूरे देना शुरू कर दिए और वर्कर थोड़े रख लिए। फिर कहा कि जब हम पैसे देंगे तो क्यों ना मेरी बेटी जवान है उन्होंने भी काम दे लाना, मेरी नौ एक घर बैठी उन्होंने भी ना, तुम्हें पुत्र आप पैसे लाभ देने पे $22 एक घंटे दे। अच्छा, इन्होंने कोशिश की कि अपने सारे बंदे वाकई काम पे लगा लें, और जो बंदे रह जाते थे उनको फिर क्या करते थे, या तो पैसे पूरे देते जो कुछ अच्छे मालकान थे, लेकिन जेडे हले भी दिमाग जिन्हों का पुट्ठा सी ना, वो क्या करते कि भाई पैसे आपके अकाउंट में मैं पूरे ट्रांसफ़र करूंगा $22 एक घंटे के हिसाब से, लेकिन आपने उसमें से काटने हैं $12 एक घंटे के, बाकी मुझे अपने अकाउंट से निकला के कैश लिफाफे में डाल के मुझे पकड़ा देना, तेनू 12 देने ने, ताकि कागज़ों में ये होगा कि जनाब ये पूरे पैसे जा रहे हैं स्टूडेंट को, इसके पास तो स्टेटमेंट पूरे पैसे हो गया। आप अंदाज़ा करें। अच्छा, बुंडाई वाली साइड पे एक 7-11 था, ये सिडनी का इलाका है, तो वहाँ पर जनाब एक मालिक था, वो इसी तरह करता था। वो जनाब अपने वर्कर्स को कहता कि पैसे पूरे ट्रांसफ़र करूँगा, लेकिन आपने यहाँ से शिफ्ट ख़त्म करके अगले दिन बैंक जाना है, ATM से पैसे निकालने हैं, और फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको $22 एक घंटे के हिसाब से वापस देता हूँ ना, आपने $12 के हिसाब से पैसे रख लेने हैं, बाकी जो आधे से थोड़े ज़्यादा बनते हैं या $10 एक घंटे के जो बनते हैं वो पूरे हफ्ते के पैसे वो वापस करने हैं। ठीक है जी। एक बंदा जो है ना वो बड़ा तंग आ गया, वो दिमाग फिरिया सी, खर दिमाग जिन्होंने कहा जाता है, उसने दोबारा जो है ना वो कांटेक्ट कर लिया उसके साथ 7-11 वालों के साथ कि देखें मेरा मालिक ऐसे कहता है। उन्होंने इसके साथ रब्ता किया और कहा कि किस दिन तुम्हें कहता है। वो कहता है जी फॉर एग्जांपल मंगल को मुझे हफ्ते के पैसे मिलते हैं और बुध छोड़ के जुमेरात को मैंने उसको वापस करने होते हैं। तो कहता है किस टाइम, कहता है जी मैं सारा आपके साथ रब्ते में रहूँगा। टीमें तश्कील दे दी गई, खुफिया तरीके से बैठ गए और पूछ लिया इस लड़के से कि वो कहाँ आपको बुलाता है। इसने कहा जी फलां चौक के पास जगह थोड़ी सी बनी है, पार्किंग भी है, ये बंदा गाड़ी में बैठा रहता है और मैं जाता हूँ पास और थोड़ा सा ये शीशा नीचे का आता है, मैं लिफाफा पकड़ा देता हूँ, उसमें कैश होता है। इन्होंने कहा जी ठीक है, उसी जगह इसको बुलाना। कहता है जी ठीक है। लेकिन ये बंदे उधर आसपास थोड़ा सा बेस बदल के घूमना फिरना शुरू हो गए। वही जनाब गाड़ी उसकी आ गई। इसने बताया हुआ था कि जी अपने आप मैं ये हूँ और मैं कोने में आके गाड़ी खड़ी होगी, इस रंग की होगी मेरे मालिक की गाड़ी। जब आया ना तो साथ जब इसने लिफाफा उसको पकड़ाया ना और साथ ही उसने जब शीशा बंद किया तो जनाब ये फौरी तौर पे गाड़ी के आगे आ गए। इन्होंने आगे पूछा ज़रा काका शीशा ला थले। फिर पूछा हाँ भाई बताओ ये किस चीज़ के पैसे आपने इसको दिए हैं। वो कहता है जी, फिर लड़का भी शार हो गया, कहता है जी मेरा मालिक जी मेरे को पैसे ने वापस ले जे मैंने तनख्वाह देंदा तो मैनू कहता $12 रख तो बाकी कर वापस। वो जनाब उन्होंने पकड़ लिया, फिर लगा आए बाएँ शय करन, उसको उसका 7-11 भी वापस ले लिया, उसकी सिक्योरिटी भी जब्त कर ली और जो उसको जुर्माना किया जा सकता वो भी किया। और वो बंदा जो 7-11 यानी स्टोर का मालिक था वो खाली हाथ झाड़दा, उन्हें आके चल निकल। और वो जनाब कंपनी ने खुद ले लिया कि कंपनी इसको चलाएगी, डायरेक्ट कंपनी चलाएगी, फ्रेंचाइज पे नहीं देगी। वो समझ लगी कि मैं केड़ी गल कही है। एक मुंडे नाल 7-11 के मालक ने हथ किया तो मुंडे ने वो फिर जो हथ किया तो इन्हें कंगाल कर छड़िया। इसलिए कहते हैं कि किसी की मजबूरी से फ़ायदा मत उठाएं, लोगों की हाँ को डरो। जिन्ना लोगों ना जुल्म करते हो ना उन्होंने हाँ को डरो। 1 सेकंड लगता है लखपति से कखपति होने में, 1 सेकंड लगता है। पैसे अगर तुम किसी दिखा लोगे तो कितनी देर चला लोगे, कितनी देर चला लोगे। जिंदगी तो 60-70 साल तो बाद उन्हीं मुक गई होंगी है। अगर जिंदा बंदा रहे भी तो वह जनाब कावे ते आ जाता या दारू आ जाता, की मतलब दवाइयाँ ते आ जाता। ठीक है ना, बेसिकली तो वो ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी होती है। जो लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं वो बहुत समझदार है, लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा भी देख रहा है जो लोगों का हक आता है तो रब का वास्ता हले मुड़ जाओ, हाथ जोड़ के अगले में पैसे दो, वो वापस करो, मिन्नत तरला करो दा कि मैनू माफ़ कर दे, मैं तेरा हक खादा। बड़ी सुकून से रात को नींद आएगी। ये टोटका करके देखें। अल्लाह हाफिज़।